Hello students. இப்போ ரீசெண்டாக கன்க்ளூட் ஆன அக்டோபர் 10th ப்ரிலிம்ஸ் எல்லாரும் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ அதை பற்றி தான். வாட் வேர் த நியூ திங்ஸ் இன் திஸ் ப்ரிலிம்ஸ், ஹவு யூபிஎஸ்சி இஸ் சேஞ்சிங் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ், ஹவு இட் இஸ் பிகமிங் மோர் அண்ட் மோர் அன்பிரடிக்டபிள். இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம், நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை இதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி எல்லாம் மாற்றணும், அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் த மோஸ்ட் அவைட்டட் IAS by Heart's cut off prediction is also given in this video. So without any further delay, let's get into the video. Welcome to IAS by Heart. This is Sunanta Vijay, Assistant Commandant. I would like to start the video with this. There are 3 C's of life: choices, chances and change. You must make a choice to take a chance. Otherwise your life will never change. ஸோ இந்த தடவை ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு எவ்வளோ நீங்கள் டிஸ்ஹார்டனிங்காக இருந்தாலும், இல்லை நம்ம கட் ஆஃப் வருமா வராதான்னு தெரியாமல் ஒரு மாதிரி ஆங்ஷியஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கிளியராக கட் ஆஃப் ஆனாலும் எப்படி நம்ம மெயின்ஸ் 9 பேப்பர்ஸ் எழுத போகிறோன்னு ஒரு பயமாகவும் பிரமிப்பாகவும் இருந்தாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு டேக் அ சான்ஸ். UPSC ஹேஸ் நோ ஷார்ட்கட்ஸ். யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் யூ புட் இன் ஆல் யுவர் எஃபர்ட். அதுக்கப்புறம் லீவ் த ரெஸ்ட் டு காட். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. இந்த தடவை புதுசாக நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி, இல்லை பல வருஷமாக ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுறீங்கனாலும் சரி, எவ்ரி டைம் UPSC மேக் ஷுர் தட் இட் ஹேஸ் சம் எலமெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ். இந்த தடவை த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வி ஹேட் வேர் questions on sports. இதுக்கு முன்னாடி வருஷம்லாம் தேர் வேர் நாட் மெனி questions. ஆனால் இந்த தடவை அன்லைக் in the past years, 3 questions were asked on sports. One was based on ICC Test Championship. The other was based on the Summer Olympics. And then the Laureus World Sports Award. இந்த மாதிரி 3 questions were asked on sports. So இது வந்து ஒரு சிலபஸில் நியூ எடிஷனாக இது வந்ததுனால aspirants will have to read one additional topic. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்விரான்மெண்ட், எக்கனாமி அதெல்லாம் படித்தது இல்லாமல் இனிமேல் we have to read about sports also. So UPSC is back with the trend of pre-reform time. Like in the 2013 முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there used to be question on sports, அப்புறம் famous personalities, the books written by them, அவங்க வாங்கின அவார்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். பட் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு 2 decades there have been no questions asked on games and sports etc. But this time this has changed. Almost 3 questions were about sports and 1 about award. For example, Bharat Ratna. அது நீங்கள் அவார்ட்ஸ்லையும் எடுத்துக்கலாம், பாலிட்டி ரிலேட்டடாகவும் எடுத்துக்கலாம். And then there was another question about Devi Lal. So this is a new addition. This is the first element of surprise for the candidates. Second one, we could see there was dominance in history. History questions dominated the prelims paper with maximum number of questions. Medieval history lerndum seri, modern history, as well as some questions were asked on art and culture. Idu vanda most of the aspirants felt this as moderately difficult. And another thing which we could see is art and culture has lost its charm. So more and more of medieval history and modern history dominated the paper. A few questions from modern India, அதுவும் வந்து ரொம்ப வேக் அண்ட் ஆம்பிகுவஸ் ஏரியாஸ்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனலோ இல்லை ஹிஸ்ட்ரி உங்கள் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா, திஸ் டைம் திஸ் வாஸ் அ ஸ்பீட் பிரேக்கர். Questions were tough as they were not from the standard source and required both conceptual clarity and application of intelligent guessing. Usually வந்து like arrange the events, Simon Commission எப்போ, cabinet mission plan எப்போ, அந்த மாதிரி traditional questions இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுங்கிறதுனால this was we call this as a speed breaker. Moving on to the next one, science and technology questions were almost missing na nama sollalam. Like unlike in the past few years, prelims paper had no question on defense technology. Usually edavadhu onnavadhu irukum, like which of these is anti satellite missile irukatto, illa Agni 5 oda range enna nu kekradha irukatto, and mari edavadhu defense technology related questions irukum. But sadly there were no questions on this time. It was largely based on general science, which actually troubled the aspirants. நீங்கள் சயின்ஸ் குரூப்பாக இல்லை உங்களால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா they would have found it a little difficult. Some unconventional questions, for example, the working of the pressure cooker-ஆக இருக்கட்டும், sodium lamp-ஓ LED lamp-க்கோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப unconventional ஏரியாஸ்லேருந்து வந்ததுனால the candidates felt that this were moderately difficult. அப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து
COVID-19 அப்புறம் ஹவானா சிண்ட்ரோம் இதெல்லாம் தான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ். ஆனால் இதுலேருந்து நமக்கு டிரெக்டாக கொஷின்ஸ் வரல. COVID-19ங்கிறதுனால நம்மளால வந்து வைரஸ் பாக்டீரியா அதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக கல்ச்சர் பண்ண முடியுமா, ACE2னா என்ன, இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது இன்டைரக்ட் கொஷின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த மாதிரி we could see a lot of questions. The kind of questions asked from this sections needed a basic understanding of concepts. So UPSC is moving more and more towards conceptual clarity and moving away from just mugging up and reproducing the facts. The fourth element of surprise was environment continues to be the favorite topic. இது நம்ம சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஸ்டில் IFOS ப்ரிலிம்ஸுமே இதில் மர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால environment questions dominated. Like the paper witnessed a good number of questions on forest, environment, climate, etc. கிட்டத்தட்ட இந்த தடவை 14 to 15 questions were asked from this section. கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும், இல்லை நியூயார்க் டிக்ளரேஷன் ஆன் ஃபாரஸ்ட், அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் டெவலப்மெண்ட், சவானா, அந்த மாதிரி ஜியாகிரஃபி ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மர்ஜ்டு கொஷின்ஸுமே நிறைய இருந்தது. அ ஃபியூ கொஷின்ஸ் வேர் ஆஸ்க் ஃப்ரம் ஜியாகிரஃபி விச் லைக் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி அப்புறம் இந்தியன் ஜியாகிரஃபி, இந்த ரெண்டு டாபிக் டாமினேட்டட் த செக்ஷன். This year saw a few questions on wildlife and more questions on climate. Usually வந்து which of these animals are critically endangered, அந்த மாதிரி wildlife related questions இருக்கட்டும், இல்லை டைகர் ரிசர்வ், பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், அந்த மாதிரி questions எல்லாம் இந்த தடவை கம்மி ஆயிட்டு more questions were on climate. And there were no questions on IUCN status or national park, on biodiversity, etc. இது வந்து last year patternக்கு completely opposite. Now moving on to the next session, which was polity and economy. Actually we could say that this saves the day. In the end section actually saved or boosted or helped the aspirants to boost their cutoff. Questions from polity and governance were a sigh of relief for many aspirants. நம்ம 11th and 12th NCRTs ரெகுலரா or clear-ஆ படிச்சிருந்தாலே we could attend a lot of questions. For example, articles பேஸ் பண்ணி questions இருந்தது, legislature, judicial system, இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதில் raw facts-ஆ இல்லாமல் conceptual clarity இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி questions நிறைய இருந்தது. இதுவே எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், லைக் என்ன பண்ணா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும், மணி மல்டிப்ளையர்னா என்ன, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் மணி மல்டிப்ளைங் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் இயரோட ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ குட் கெயின் ஒன் கொஸ்டின். Apart from this, other questions were based on banking, அப்புறம் RBI-யோட working, inflation, devaluation. So இந்த concepts நமக்கு புரியுதான்னு தான் இதில் செக் பண்ணுறாங்க. Overall, this section could be rated easy and the influence of current affairs in economy was actually very prominent. Criminal jurisprudence எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், பாலிட்டியில் இட் ஹாஸ் என்டர் த சீன் வித் டூ கொஷின்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன்று பரோல், இன்னொன்று ஜுடிஷியல் கஸ்டடி. பரோலுங்கிறது வந்து யூ ஹாவ் த ரைட் டு பி ஹர்ட், ஆனால் ரைட் டு ஹாவ் அ பரோல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் எங்கே இருப்பாங்க, இது நம்ம நியூஸ்லேயுமே ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்க்குற டேர்ம். ஸோ போலீஸ் கஸ்டடிக்கும் ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதாங்கிறத ஒரு கொஷனில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாலிட்டி வாஸ் ஆக்சுவலி ஆன் த ஈஸியர் சைடு வித் textbook knowledge based questions, whereas economy வந்து ரொம்ப application based இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். So the master of everything was this current affairs. Current affairs ஓட influence எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம், but it is not directly visible. There was some influence on polity, economics, அதுவும் முக்கியமாக சயின்ஸில். சயின்ஸ் கொஷின்ஸு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட பேசிஸ் என்னன்னா கோவிட் ஸோ ஒரு வைரஸ் எப்படி ஹவு இட் லிவ்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு புரியுதான்னு பார்க்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஃபார்ம் பில் ஒன் கொஷின் வாஸ் ஆன் தேவிலால். அண்ட் கொஷின்ஸ் ஆன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் த ட்ரெடிஷ்னல் ஃப்ளேவர்னு சொல்லலாம். யூஸ்வலாக இந்த ஸ்கீம் எது, எந்த மினிஸ்ட்ரி, எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு, ஹூ ஆர் த டார்கெட் ஆடியன்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்க கொஷின்ஸ் இந்த தடவை இல்லை. அப்புறம் வந்து சயின்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி மைக்ரோபயாலஜி டாமினேட்டட். இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பேண்டமிக் கிரைசிஸ். ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையுமே இன்டர்ட்வைன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. So now coming off to the cutoff part, considering the level of difficulty compared to the last year, கண்டிப்பா cutoff will be higher than 2020ங்கிறது தான் நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன். The number of seats ஆனால் இந்த தடவை ஆக்சுவலாக 2020ல 796 seats, இந்த தடவை 712 seats தான் இருக்குது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பேப்பர் என்ன சொல்றது பாலிட்டி அண்ட் எக்கனாமி செக்ஷன்னால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. therefore the number of candidates who will qualify for mains will also decrease. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கிறதுனால.
ஸோ லாஸ்ட் இயர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 ஜென்ரல் கேட்டகரி 92, ஓபிசி 89, அதுக்கு முன்னாடி 98. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கட் ஆஃப் வந்து அதிகமாக இருந்துட்டு இந்த ட்ரெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே புரியும், கட் ஆஃப் குறைஞ்சிட்டே வருது, விச் மீன்ஸ் த பேப்பர் இஸ் கெட்டிங் மோர் டஃப், காம்படிஷன் அதிகமாகிட்டு இருக்கு, த நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்ட் சீட்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ இந்த கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ஓபிசி கட் ஆஃபுமே அதே மாதிரி தான் முன்னாடியிலேருந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. 2018 ட்ரெண்ட்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா இட் இஸ் கீப்பிங் ஆன் டிக்ரீசிங். லாஸ்ட் இயர்லாம் 89.12 தான். ஸோ இந்த பேப்பர் அதை விட கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியராக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பாப்புலர் ஆஸ்பிரன்ஸோட ஒப்பீனியனாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இயர்ஸ் கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் ஆஸ் பர் IAS by heart, we say that for general category it will be 90 to 95, for OBC 90 to 93 margin, for SCs it will be 74 to 77, ST 68 to 71, economically weaker section 78 to 81, and people with disability 69 to 71. So as per our expert faculty and our research team, this will be the cutoff. So we advise all the aspirants to make sure that unga cutoff idukku if you are even ipo neenga general category la irukku 90 தான் வருது உங்க cutoff நாலும், we advise the student to start preparing for mains, because பிலீவ் இன் மிராக்கிள்ஸ். நமக்கு எப்படினாலும் கிளியராக ஒரு கொஷின் தப்பாக போகி 2 கொஷின் கரெக்டானா கூட வில் ஃபால் இன்சைட் த ப்ராக்கெட். ப்ரிலிம்ஸில் ஹை மார்க் லோ மார்க்லாம் கிடையாது, நீங்கள் 0.1 கட் ஆஃப் விட அதிகமாக வச்சிருந்தாலும் யூ வில் கெட் இன்சைட். ஸோ மெயின்ஸ் இஸ் த ரியல் காம்படிஷன். கெட் ரெடி ஃபார் த ரைட், ஸ்டார்ட் யுவர் ஆப்ஷனல்ஸ், ஜாயின் த டெஸ்ட் சீரீஸ். IAS by heartலையும் இப்போ மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. யூ கேன் ஜாயின் திஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ். அதுக்கப்புறம் improve your writing speed, make sure that your thoughts flow continuously, and equip yourself for the mains. So that's all for this video. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது, இல்லை if you have any other suggestions or you want to know about our mains test series program, you can check the link in the description box. We have given all the details in that. So thank you everyone, all the best.